Nếu ca sa mai muối miền nề rì mà nè đã miền chmua tha chăn thú chia manu công pri miền sạch nhiệt sọt nụ lời niềng ruột nơi chia mùi bật đầy rụp bỏ niếng đã miền chmua tha can nơi nông tôm tồi muối bắn đôi con tê rồi dạ bọ đòi sặc tháo nơi nông phum nơi chọp trường nụp mùi cá rút nơi rụp bò niêng nâng bật đầy rụp bò niếng mình sợ chỉ cho sầm rồng nâng khnia sọt lái đòi xa tai ni can đai chỉ bật đầy lụi lẹ miền sấy thmây nơi nông phum chỉ mùi khnia nụp sấy nốt miền chmua tha phá lá đai miền chi vật hiệp thu thia chiêng bật đầy prapon nẹ đang pì nỉ nà đòi xa tay khơi chăn thu công pong ta miền tây bùa chật cục khái niềng phá lá có bàn liệt ao cá luống lôm nhây can ao lồng tổ tuần nâng môn snai mê dìa sật rây rụp bò niếng hãy chọn dốc nhây can từ nơi chia mùi niếng đòi miền khoal pi cam pi ở quầy sọ lời chầm này ai nhây can có rốt rương chlup prokay chia mùi nâng chăn thu đam bầy dọc lệ bọc bong tùm nuôi khó trời rụp bọc luôn đài chia bật đấy thá từ lên tè mặt đai chụp một quỳnh hỡi tục ao chăn thu nơi tè tay mà nẹ ánh đang luôn miền tây bùa chật cục hài chăn thú luôn nơi tay mà nẹ ai nơi nông tôm đo cầm sạch tôi chẳng ít chia mùi nâng côn đal nơi nông tây đôi cái đấy xong khâm tha bề đal đầy bạch khấn nâng tra lọc một rột niềng quỳnh chuồn cán niếng có chênh một ông quay lên nơi lơ kre một tốm mười cái nâng sơ nọc luôn đai công pri tàng bị tội crồi má mà đai ở bốc có bông đai khơi mục đai ruột nơi chỉ mùi kế miến ti pưng nụ lại chuồn ca tiết niếng có ông quay nơi nông tôm ở trong kiềng plong rồi hột đòi dục triết có dung luôn anh ao sầm ran lùng lụa nơi nông riết tây ca nì muối chia muối nâng côn đal nơi nông tây mình toàn khơi bần lư ngày nụ pi mũi ngày tới mũi ngày niềng chạy ta chạm mưa bật đầy rộp bò niềng tra lọp một rộp niềng vĩnh hãy có chạy ta xua nom kê ai nơi nông phum ông pi đâm nâng rộp bò nhảy cán tại miền nhẹ phum ná ban đăng ông pi đâm nâng rộp bò bờ rọc miền tôm nuôi khó trời nỉ lái bùa nhảy ní ban sông ngom lẹ luôn nơi nông tè niềng phá lá đòi mình hiền trên một cái áo nhiệt mứt na ban khơi luôn tế hãy tục oi niềng phá lá trên rọc xì trên chấm luôn đai chìa prọc tàu vinh mình du bần man cùng rụp ngày đai chăn thu trời cạt cốn có chiến trôi một đòn là mồm bùa rộp bỏ niếng có chắp đam chứ niềng có cờ lệ tơ mờ chuyền đắm nơi nông tôm bông khơi miên sạch nhiệt bong ôn nam mà nẹ sọ lái xôm bày tại đây rộp bỏ niếng đáng chia ti pưng tại mùi cốt nơi nông chi vật rộp bỏ niềng tực phê này xích đầy ai cá có chắp đam hô sọ chọc chia tràn đâm nọ thẹn cắt tam thpo là rộp bỏ niềng rùa chết này xích đầy chư chắp lời chất nia pel ní cứ về tình nia chiêng xích đầy chư chắp này lời cài rộp bỏ niềng nè niềng mình chọn oi cô nợ bỏ niềng cao một công pri ở bục mặt đài đôi niềng nụ tế có bần tái oi thơ đôi mặt đạch tới bà pel ní bút niềng có chữ trường có đào mình ruột ri ai xâm lên đal sạch hai oi nẹ chật khang một chuối có chắc tách sao tới nơi sal tại bể đốn đá rẽ xa cả đây song khâm thá và đây nâng một toàn hạt cà pel ní nơi nông chất chăn thu mình xong ở vầy lái bà sân chia niềng trời slap có niềng o chất đáy oi tại bàn khơi một bật đấy một lượt tất chất niềng tai bần tịch nụ có bần tái miến xót lái xôm bay xâm rập trường nghề càn mình du bần man phê rụp bỏ niềng có sơ vắng cầm láng đal nơi nông luôn có chạp đàm ó trò chị rụp bỏ niềng lưới sâu xâm lên nạ phung rồi nháy hạ bay đôi chia cầm bông tại vừa vầy mà giàng về liên ní chăn thu ban đạch cho slap nơi nông tôm rụp bỏ niềng chia muối nâng côn nơi nông tây bạch tờ hai ri ai xâm lên đal niềng đạp lư âm bánh mình nút cứ chia xâm lên nẹ phung đal tợp tại đầm nâng than niềng ban slap hỏi còn nòm khní mốc thơ bon oi niềng tai bần nọ
ញាក់ខ្លួនព្រឺតចន្ទធូមើលទៅខ្លួនឯងមានសម្លៀកបំពាក់សហើយអង្គុយនៅលើចុងដើមប្រេងខ្យល់មុខផ្ទះរបស់នាងបាត់ទៅហើយពេលនេះទើបនាងដឹងថាមួយពព្រិចភ្នែកដែលនាងបានបិទអំបញ្ញមិញនេះគឺបាន7ថ្ងៃបាត់ទៅហើយសំឡេងមេក្រូបុន7ថ្ងៃក៏បន្លឺឡើងនៅក្បែរត្រចៀករបស់នាងគឺមេក្រូនោះគេយកមកចងនៅនឹងដើមឈើដែលនាងកំពុងអង្គុយ3កូននោះសំឡេងអាចារ្យសូត្រមន្តដើម្បីក្រើនរំលឹកនាងឲ្យទៅរកជាតិកំណើតក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជារៀងយឺតពេលបន្តិចទៅហើយព្រោះភ្លើងគំនុំនិងសេចក្តីឈឺចាប់របស់ចន្ទធូនៅពេលនេះធំជាងធម៌របស់លោកអាចារ្យទៅទៀតហើយវាបានធ្វើឲ្យចន្ទធូคล้ายពីវិញ្ញាណធម្មតាទៅជាព្រាយក្រឡាភ្លើងដ៏កាចសាហាវកំពុងតែសូត្រធម៌មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតអាចារ្យសៃឃើញសភាពការមិនស្រួលនឹកស្រមៃដល់សម្ដីរបស់អ្នកភូមិដែលបាននិយាយតគ្នាថាខ្មោចចន្ទធូនេះប្រកាសណាស់នឹងคล้ายទៅជាព្រាយក្រឡាភ្លើងលោកអាចារ្យក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មេក្រូចុះពីដៃហើយរំកិលគូតថយបន្តិចម្ដងចេញតាមទ្វារក្រោយអ្នកភូមិដែលអង្គុយក្បែរនោះក៏ស្រែកសួរលោកអាចារ្យថាលោកអាចារ្យសៃទៅណាហ្នឹងលោកអាចារ្យសៃលិចនោមដាក់ខោជ្រុចហើយមិនមាត់អ្វីបន្តិចសោះឡើយតែលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងបូនមាត់ប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងអស់ដែលនៅក្បែរនោះឲ្យងាកក្រោយគ្រាន់តែងាកទៅភ្លាមអ្នកភូមិទាំងប៉ុន្មានក៏រំកិលគូតតាមអាចារ្យបន្តិចម្ដងព្រោះឃើញចន្ទធូអង្គុយនៅពីក្រោយចាំស្ដាប់ធម៌របស់លោកអាចារ្យបានបន្តិចទាំងអស់គ្នាក៏រត់ចែកជើងគ្នាអ្នកខ្លះរត់ទៅឆ្វេងអ្នកខ្លះរត់ទៅស្ដាំអ្នកខ្លះក៏រត់មិនទាន់លោតតាមបង្អួចចេញក៏មានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកឲ្យតែពេលយប់អ្នកភូមិតែងតែឮសូរសំឡេងចន្ទធូបំពេកូនរបស់នាងយ៉ាងអន្លង់អន្លោចក្នុងអត្ថន័យស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីទាំងឡាយណាដែលមិនមានទំនួលខុសត្រូវលើក្រុមគ្រួសារចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងច្បាស់ដាស់តឿនកូនប្រុសរបស់នាងថាបើមានឱកាសកុំឲ្យធ្វើដូចឪពុករបស់គេនាងតែងតែច្រៀងបែបនេះហើយធ្វើសំឡេងឲ្យលឺព្រោះខ្មោចនេះហាក់បីដូចជាចង់បញ្ជាក់អត្ថន័យនៃចម្រៀងបំពេកូនរបស់នាងទៅឲ្យមនុស្សដែលនៅរស់បានយល់ពីអារម្មណ៍នៃសេចក្តីឈឺចាប់របស់នាងហើយជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងណាកូនអើយកូនកែងទៅកូនកែងយកច្រើនម្ដាយនៅបំពេស្នួនកុំយំណាកូនស្នួនពេស្អីจักน้อยអំបេរថៃតែចោលយើងហើយសូយ៉ាចាំចៃក្លែងធំកូនអើយគុំយំខ្លាចឯងស៊ីកេងទៅណាស្នួននំនួនជីវីផំឡើងអើយឆោវីកុំធ្វើដូចឪពុកហាអើយផំឡើងអើយឆោវីកុំធ្វើដូចឪពុក
មានយប់ខ្លះគេក៏ឮនាងច្រៀងបទសូរិយាចាំងចែងដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតកំព្រារបស់នាងកាលដែលនៅរស់ផងដែរជួនគេឮចេញពីចុងដើមព្រេងខ្យល់ជួនក៏ឮចេញពីក្នុងខ្ទមទុកចោលរួមជាមួយនឹងភ្លើងព្រាយផ្លុងផ្លុងចេញតាមប្រឡោះជញ្ជាំងបាំងកន្ទេលរហែករបស់នាងវេលាអាត្រៀតដ៏សែនស្ងាត់ជ្រងំមួយមានសូរសំឡេងឆ្កែលូបន្តគ្នាផ្ទះអ្នកស្រែចំការក៏បានបិទទ្វារចូលសម្រាកចិត្តឈឹងដែលធ្វើឲ្យក្នុងភូមិហាក់មើលទៅមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាការចូលសម្រាករបស់អ្នកស្រែចំការនៅក្នុងភូមិនាពេលនេះមិនមែនព្រោះតែសេចក្តីនឿយហត់ពីការធ្វើការងារកាលពីថ្ងៃតែម្យ៉ាងនោះទេតែដោយសារតែនៅក្នុងភូមិមានសំឡេងបំពេកូនរបស់ចន្ទធូតាំងពីក្បាលល្ងាចមកម្លេះសំឡេងបំពេកូនឮរហឹមណាកូនអើយកូនកេងទៅកូនកេងយប់ជ្រៅម្ដាយនៅបំពេស្ងួនបានបន្តិចសំឡេងរទេះគោមកពីណាក៏មិនដឹងទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតទៅហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែបំរុងឆ្លងកាត់ទីនេះនៅលើរទេះគោមានបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលមើលទៅម្នាក់អាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយអ្នកបរទេះគោទាំងពីរនាក់នេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះទេនៅលើរទេះគោរបស់គាត់មានសុទ្ធតែបង្វិចខោអាវចានឆ្នាំងហើយបើមើលទៅតាមទំនងនេះអ្នកទាំងពីរនាក់នេះគឺជាអ្នកដំណើរមកពីស្រុកឆ្ងាយទៀតផងកំពុងតែបរទេះគោត្រឹកមកចិត្តដល់មុខខ្ទមរបស់ចន្ទធូមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមមានផ្លេកបន្ទោលព្រាកផ្គរលាន់ឮសូរក្រាំងគោក៏ឈប់មីងតំដែលជាប្រពន្ធក៏សួរឡើងថារួចឈប់រទេះគោធ្វើអីឪវាដូចជាឮសំឡេងស្អីហ៎ម៉ែវាជួយស្ដាប់គ្នាបន្តិចទៅមើលដូចជាសំឡេងបំពេកូនផងហើយដូចជាឮឡើងទៀតនេះពូសុភាពមិនបានឮសំឡេងមីងតំឆ្លើយតបវិញសោះទើបគាត់ក្រឡេកទៅមើលក្រោយស្រាប់តែឃើញមីងតំចំហមាត់ទាំងទឹកមុខភ័យស្លេកស្លាំងរីឯសរងរបស់គាត់ជោកទៅដោយទឹកនោមព្រោះតែគាត់បានឃើញខ្មោចចន្ទធូមានភ្នែកក្រហមលៀនថ្លែខ្លួនហើមស្ពុលអង្គុយ3កូនបំពេនៅខាងក្រោយរទេះគោពូសុភាពឃើញដូច្នេះហើយក៏ទះមីងតំមួយដៃដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ស្មារតីរួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏លោតចេញពីលើរទេះរត់យ៉ាងលឿនចេញពីទីនេះបាត់ទៅពេលដែលពួកគាត់រត់បានមួយសន្ទុះក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលមិនទាន់ចូលសម្រាកនោះទេគឺនាងកំពុងតែកាន់ចង្កៀងភ្លឺផ្លុងនៅឯមុខផ្ទះរបស់នាងតែតាមការពិតពួកគាត់រត់ចុះរត់ឡើងក៏មកដល់ផ្ទះចន្ទធូវិញដដែលហើយនារីនោះគឺជាចន្ទធូនឹងហើយគ្រាន់តែនាងបំភាន់ភ្នែកពូសុភាពនិងមីងតំតែប៉ុណ្ណោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះក៏បានរត់ចូលទៅប្រាប់អំពីដំណើររឿងរ៉ាវហើយក៏សុំផ្ទះរបស់នាងស្នាក់នៅក្រោយស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរអស់ហើយចន្ទធូក៏មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីសោះឡើយហើយក៏ហៅពូសុភាពនិងមីងតំចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយមិនសួរនាំអ្វីច្រើននោះទេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដើម្បីសម្រាកមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងមាន់រងាវក៏បានបន្លឺឡើងរស្មីព្រះអាទិត្យក៏បានចាំងចែងចំមុខពូសុភាពគាត់មិនបានប្រយ័ត្នក៏បើកភ្នែកឡើងក្រឡាប់ខ្លួនធ្លាក់ពីលើចុងប្រេងខ្យល់មកលើដីសឹងបាក់ចង្កេះសំណាងល្អដែរដែលដើមប្រេងខ្យល់នេះមិនសូវជាធំណាស់ណាចំណែកឯមីងតំវិញពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកដឹងថាយប់មិញគាត់សម្រាននៅលើចុងដើមប្រេងខ្យល់មុខខ្ទមតូចនោះក៏ប្រញាប់ប្រញាល់សម្រូតខ្លួនចុះមកដីយ៉ាងលឿនទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះក៏ប្រញាប់រត់រះរៀបចំបរទេះគោរបស់ពួកគាត់ចេញពីទីនេះហើយធ្វើដំណើរទៅមុខបាត់ទៅលុះវេលាថ្ងៃត្រង់ពូសៃដែលធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចឲ្យចន្ទធូនោះ
ក៏បានដើរកាត់មុខខ្ទមរបស់នាងដើម្បីទៅផ្ទះរបស់មេភូមិប្តឹងនាយកានដែលគាត់ទើបតែដឹងដំណឹងមកថានាយនេះលួចលាក់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់គាត់គឺនាងផល្លាដោយមិនបានរៀបការនោះឡើយវេលាកាលនោះម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់បាត់ទៅហើយលុះដើរជិតដល់ខ្ទមរបស់ចន្ទធូស្រាប់តែពពកបាំងព្រះអាទិត្យមួយរំពេចម្លប់ក៏ចាប់ផ្ដើមគ្របដណ្ដប់លើផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែដើរបានបន្តិចសំឡេងហៅសួរល្វើយចេញពីខ្ទមចន្ទធូលោកអាចារ្យសៃមានដែលឃើញប្តីខ្ញុំទេលោកអាចារ្យសៃក៏ក្រឡេកទៅមើលក្នុងខ្ទមនោះឃើញខ្មោចចន្ទធូកំពុងតែបែរមុខមករកគាត់ហើយធ្លាក់អណ្ដាតយ៉ាងវែងអន្លាយចុះមកក្រោមដោយដៃម្ខាងរបស់នាងកំពុងតែយល់អង្រឹងកូននៅក្នុងខ្ទមលោកអាចារ្យភ័យញ័រដៃញ័រជើងនៅក្នុងចិត្តទន្ទិញបាលីខុសផងត្រូវផងហើយក៏ឆ្លើយប្រាប់នាងថាចន្ទធូអើយគុំលងពូអីពូអត់ដឹងអីទេចាំពូទៅពឹងលោកមេឃុំឲ្យចាប់ប្តីនាងឲ្យនាងវិញលោកអាចារ្យនេះនិយាយតែប៉ុណ្ណេះក្នុងចិត្តលែងទន្ទិញបាលីអ្វីទៀតហើយគាត់ក៏យឹតអស់មួយទំហឹងជើងហុយដីត្រឡោមផ្អើលឆ្កែព្រុសពេញភូមិលុះរត់ចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់ឃើញប្តីរត់យ៉ាងត្រហេបត្រហប់ក៏សួរឡើងថាណែឲ្យវាអីក៏ត្រហេបត្រហប់ម្ល៉េះវ៉ៃអើយម៉ែវាអើយខ្ញុំឃើញខ្មោចក្មួយចន្ទធូនៅក្នុងខ្ទមនោះនាងសួររកអាការប្តីនាងយីឲ្យខ្មោចនាងនេះសាហាវអីយ៉ាងនេះចិនឡងទាំងថ្ងៃសំដោយពាក្យអ្នកស្រុកថានាងនេះគឺជាព្រាយមែនហើយអើនាងនេះជាព្រាយក្រឡាភ្លើងច្បាស់ណាស់ម៉ែវាតែឥឡូវនេះយើងទុករឿងនឹងម្លាយសិនទៅអង្គុយចុះសិនមកឲ្យបាត់ហត់បន្តិចសិនព្រោះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងពីរក៏អង្គុយចុះនៅក្នុងផ្ទះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាអំពីនាងផល្លានិងនាយកានណែនាងផល្លាក្មួយម៉ែវាឯងនឹងវាមិនដឹងជាទៅហៅអាការប្តីរបស់ចន្ទធូឲ្យនៅជាមួយវាអត់រៀបការតាំងពីពេលណាមកនោះទេកម្មពីមែនអាការនេះវាគ្មានទៅស្រុកដូចដែលអ្នកភូមិនិយាយស្អីនោះទេវាសងំឲ្យក្មួយម៉ែវាឯងនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមវាណាមីងលៀបលឺដូច្នេះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏លាន់មាត់ថាយីដល់ថ្នាក់នឹងផងមេខ្លានេះវាហ៊ានធ្វើបែបនេះផងខូចពូជខូចដំបូងអញអស់ហើយមេក្មួយចៅមកសៀតនេះអញអត់ទុកនាងឯងទេតោះឲ្យវាទៅប្តឹងមេភូមិខ្ញុំមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាទេឲ្យលោកមេភូមិចាប់វាទាំងពីរអ្នកនេះទៅសួរឲ្យដឹងរឿងកុំទុកបែបនេះនាំឲ្យអាស្រ័យគេថាហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅជម្រាបដំណឹងដល់លោកមេភូមិហើយលោកមេភូមិក៏បានចាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់2នាក់ទៅហៅនាងផល្លានិងនាយកានមកសួរនាំក៏ប៉ុន្តែដំណឹងនេះបានលេចលឺទៅដល់អ្នកភូមិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការក្តៅក្រហល់ក្រហាយនឹងនាយកានដែលជាមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវដល់ប្រពន្ធកូនបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធកូនស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្មោចនេះខឹងសម្បាបំពេកូនរហូតអ្នកខ្លះមិនហ៊ានដើរកាត់ខ្ទមនោះដើម្បីទៅស្រែចម្ការសូម្បីតែពេលថ្ងៃហេតុនេះហើយពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នានៅមុខផ្ទះរបស់លោកមេភូមិហើយស្រែកដើម្បីឲ្យលោកមេភូមិប្រគល់អ្នកទាំងពីរនោះមកឲ្យអ្នកស្រុកជាអ្នកដាក់ទោសវិញដោយការស្រែកទាំងកំហឹងរបស់ប្រជាជនលោកមេភូមិក៏បានចេញមកសម្របសម្រួលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រុកនៅតែទាមទារឲ្យលោកមេភូមិប្រគល់អ្នកទាំងពីរនោះទៅឲ្យពួកគេដាក់ទោសដោយពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថាពួកយើងមិនសុខចិត្តទេព្រោះតែ2អ្នកនេះហើយចង្រៃគេពេញភូមិម្សិលមិញកូនខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់លួងក៏មិនបាត់ម៉ែវាភ័យស្លន់ស្លោព្រោះខ្មោចវាខឹងប្តីវាបំពេកូនគ្មានខ្លាចគ្រូចាប់ខ្មោចអីនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេភូមិមិនចាំបាច់ប្រគល់2អ្នកនេះឲ្យពួកខ្ញុំក៏បានដែរតែលោកត្រូវយកពួកនេះទៅចងនៅក្នុងខ្ទមនាងចន្ទធូទៅ
បើខ្មោចនោះមិនសម្លាប់វាលោកយកវាមកដាក់ទោសឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅពួកខ្ញុំក៏មិនតវ៉ាដែរ អញ្ចឹងមែនហើយយើងប្រគល់ឲ្យខ្មោចហើយធ្វើពិធីឧបកិច្ចឲ្យវាដោះស្រាយគ្នាវា3នាក់នឹងទៅណាមួយវាហាក់ដូចជាយើងបានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្មួយចន្ទធូផងដែរ ណែធ្វើអញ្ចឹងដូចមិនកើតទេអីហ៎បើលោកនៅតែរឹងចចេះមិនជឿពួកយើងហើយបើនៅក្នុងភូមិមានអ្នកមានបញ្ហាដោយសារព្រាយនោះលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាហើយចុះខ្ញុំជាមេភូមិទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនអាចយកអបិយជំនឿមកលាយឡំទៅនឹងច្បាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការបម្រើបងប្អូននឹងហើយតើហើយណាហើយយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរនេះក៏មានទោសស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេជាជាងឃុំនៅកន្លែងខ្ញុំក្រែងបងប្អូនថាខ្មោចវាមិនអស់ចិត្តហេតុនេះហើយចាំខ្ញុំធ្វើតាមបងប្អូនយកអ្នកទាំងពីរនេះទៅចងនៅក្នុងខ្ទមនោះចុះឲ្យបងប្អូនអស់ចិត្តតែបើមិនអីខ្ញុំសូមយកពួកគេមកកាត់ក្តីតាមច្បាប់ហើយណាតែខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំឆ្លៀតឱកាសធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសដល់អ្នកទាំងពីរនេះឲ្យសោះណាទុកចិត្តចុះលោកមេភូមិគុំថាឡើយចូលទៅក្នុងខ្ទមវាយដំច្រំធាក់មនុស្សចោរម្សៀតទាំងពីរអ្នកនេះអីនោះគ្រាន់តែចូលទៅក្បែរពួកខ្ញុំក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្បែរផងមិនអីទេអញ្ចឹងល្អហើយចាំខ្ញុំចាត់កម្លាំង2នាក់ឲ្យទៅយាមចុះអញ្ចឹងក្រោយពីស្រស់ស្រួលគ្នារួចហើយនៅវេលាពេលល្ងាចលោកមេភូមិក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់ដែលសន្យាជាមួយនឹងអ្នកភូមិដោយគាត់បានចាត់កម្លាំងរបស់គាត់2នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងដែរនោះយកនាយកាននិងនាងផល្លាដើម្បីទៅចងទុកក្នុងខ្ទមរបស់ចន្ទធូដោយគាត់មិនទៅនោះទេព្រោះគាត់ចាត់ទុកថានេះគឺជាការរំសាយកំហឹងនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកភូមិគាត់រងចាំយកអ្នកទាំងពីរនោះមកកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកហើយគាត់ក៏បានចោលសម្ដីទៅឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យនៅយាមកាមទីនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងដែរថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ក៏ដឹងអំពីរឿងខ្មោចចន្ទធូដែរពួកគេមិនហ៊ាននៅយាមទីនោះទេគឺគ្រាន់តែគាត់និយាយឲ្យរួចតែពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះបើតាមមើលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនចូលចិត្តទង្វើនាយការនេះប៉ុន្មាននោះដែរគ្រាន់តែចូលទៅដល់មាត់របងខ្ទមរបស់ចន្ទធូភ្លាមខ្យល់ក៏បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគួចយកស្លឹកឈើនិងធូលីដីឡើងទៅលើអ្នកភូមិទាំងអស់ឃើញសភាពការមិនស្រួលក៏រត់រះឲ្យគ្នាចាប់ចងអ្នកទាំងពីរនោះឲ្យជាប់នឹងសសរកណ្ដាលនៃខ្ទមនោះហើយក៏នាំគ្នាពោលឡើងថាណែវយចន្ទធូឯងសួរគេគ្រប់គ្នារកប្តីឯងឥឡូវនេះពួកយើងបាននាំមកហើយដោះស្រាយគ្នាឯងចុះដោះស្រាយរួចហើយក៏ឈប់លងបន្លាចអ្នកភូមិទៀតទៅថាមិនទាន់រួចពីមាត់ផងអ្នកភូមិក៏នាំគ្នារត់ចេញពីខ្ទមនោះយ៉ាងលឿនសំដៅទៅផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនអស់ទៅចំណែកឯអ្នកទាំងពីរនោះដែលកំពុងតែជាប់ចំណងនៅនឹងសសរកណ្ដាលក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ផិតភ័យបន្តិចម្ដងស្រែកអង្វរឲ្យគេជួយយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាអើពើលុះវេលាយប់ស្ងាត់ឈានចូលមកដល់សំឡេងបំពេកូនក៏លេចចេញពីចុងដើមព្រេងខ្យល់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរក៏ក្រឡេកទៅមើលតាមបង្អួចឃើញខ្មោចចន្ទធូរុំក្រណាត់សរទេរតាយសក់ក្បាលឡើងសំពងភ្នែកហូរឈាមឲ្យរលាក់កំពុងបំពេកូននាយកាននិងនាងផល្លាភ័យស្លន់ស្លោតែមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រោះដៃជាប់ចំណងចង់បិទភ្នែកក៏ត្របកភ្នែកឡើងរឹងបិទមិនបានសោះនោះឡើយបានបន្តិចចន្ទធូក៏លេចចេញនៅក្បែរខ្លួនរបស់ពួកគេបំពេកូនបណ្ដើរភ្នែកសម្លឹងមកមើលមុខអ្នកទាំងពីរនេះបណ្ដើរក្នុងទឹកមុខចងគំនុំជាខ្លាំងរីឯអ្នកទាំងពីរនេះក៏ស្រែកយំអង្វរនាងឲ្យលើកលែងទោសឲ្យចន្ទធូហុចកូនរបស់នាងទៅឲ្យនាយកានមើលហើយសួរថាកូនយើងស្អាតទេបងនាយកានក៏អោនចុះមើលកូនរបស់ខ្លួន
ពីដំបូងគេមិនឃើញមានអ្វីក្រៅពីគល់ឈើនោះទេតែបានបន្តិចក្រោយមកសំឡេងកូនក្មេងក៏ស្រែកយំឡើងនាយកានបានឃើញកូនងាប្រុសតូចមួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់កំពុងតែយំក្នុងដៃនាងព្រាយក្រឡាភ្លើងតែគួរឲ្យសោកស្ដាយគេមិនអាចមើលឃើញកូននេះយូរនោះទេព្រោះក្មេងនេះក៏បានរលាយបន្តិចម្ដងคล้ายទៅជាឆ្អឹងខ្មោចបាត់ទៅហើយនាងព្រាយក៏បានលូកដៃទៅចាប់ចំកនាយកានហើយក៏បានកាច់បំបាក់ករបស់គេស្លាប់នៅក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកឯនាងផល្លាភ័យឡើងធ្វើភ្នែកស្លើលែងដឹងខ្យល់អ្វីទាំងអស់លុះព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាមកមើលក៏បានឃើញខ្មោចនាយកានស្លាប់ទាំងដៃជាប់ចំណងដោយមិនដឹងមូលហេតុហើយត្រូវលោកមេភូមិបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់យកទៅដុតចោលនៅក្រោយវត្តបាត់ទៅរីឯនាងផល្លាក៏ភ័យលែងដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ត្រូវពូសៃនិងមីងលៀបយកទៅស្រោចទឹកអស់ជាច្រើនវត្តក៏នៅតែមិនជាហើយក៏คล้ายជាមនុស្សឆ្កួតដើរបន្លាចក្មេងៗពេញទាំងភូមិក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងអ្នកភូមិក៏លែងមានឮសំឡេងបំពេកូនបន្តទៀតដែរហើយប្រជាជនក៏បានស្ងប់ចិត្តផងដែរនិងបាននិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យសូត្រមន្តបណ្ដេញព្រាយបិសាចនៅក្នុងភូមិក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ទមរបស់ចន្ទធូក៏មិនមានអ្នកហ៊ានដើរឆ្លងកាត់យកប្រលប់នោះទេព្រោះនៅមានអារម្មណ៍ថាការលងបន្លាចដ៏ស្ដែងរបស់នាងចន្ទធូស្ថិតនៅថ្មីនៅឡើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងព្រាយក្រឡាភ្លើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា